हाँ जी स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ। उदारवाद भी बहुत महत्वपूर्ण सी, मार्क्सवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तो बाद गांधीवाद आएगा जिन्हों असीं एक वीडियो दे विच पूरा करांगे। आओ शुरू करते हैं अज दी वीडियो। सब तो पहला आपां गल करनी है कि मार्क्सवाद है की। जे असीं मार्क्सवाद बारे गल करिए तो मार्क्सवाद नूं वख-वख नावां दे नाल जानिया जांदा है। पहला कहंदे ने मार्क्सवादी समाजवाद, दूसरा किरती मार्क्सवाद, तीसरा विज्ञानक मार्क्सवाद ते चौथा सामवाद। ये चारों इक्को ही चीज ने, इन्हां दे विच कोई फर्क नहीं है। एक्चुअली मार्क्सवाद है कि मार्क्सवाद जिहड़ी मार्क्स दी विचारधारा है। मार्क्स कार्ल मार्क्स नां दे एक विद्वान होए ने, उन्हां दी विचारधारा नूं असीं मार्क्सवाद कहने आ। उहदे विच समय-समय ते परिवर्तन आउंदे रहे, किस प्रकार आए वो आपां हुणे गल करदे आ। पर इहनूं वख-वख नावां दे नाल किवें जानिया जांदा है। पहला असीं गल करदे हां मार्क्सवादी समाजवाद। हुण समाजवाद की है? समाजवाद एक ऐसी पोजीशन जदों समाज दे विच सारे लोकां नूं बराबर मन्निया जावे, उत्पादन दे साधनां दे उपर सारियां दी बराबर मालकी होवे, निजी संपत्ति नां दी कोई संस्था ना होवे, ते उहनूं असीं समाजवाद कहने आ। जिहड़े मार्क्सवादी समाजवाद जे मार्क्स के अनुसार जिहड़े समाजवाद की गल की जाती है उन्होंने असीं मार्क्सवादी समाजवाद कहने हैं। इस प्रकार किरती मार्क्सवाद, किरती यानी कि लेबर क्लास। मार्क्सवाद मेन लेबर क्लास के नाल संबंध रखता है, पूंजीपति के नाल भी संबंध रखता है, पर मुख जिहड़ा इहदा एजेंडा मार्क्सवाद का लेबर क्लास नूं सारियां सहूलतां देना, उन्हां दी मेहनत का पूरा मुल दवाना, उन्हां दी हालत दे विच सुधार करना, यह जिहड़ा मार्क्सवाद का एजेंडा है। इसलिए जिहड़ा इहनूं किरती मार्क्सवाद भी कह लिया जाता है। इसे प्रकार विज्ञानक मार्क्सवाद, विज्ञानक मार्क्सवाद तां कहा जाता है क्योंकि कार्ल मार्क्स पहला ऐसा विद्वान सी जिन्हें विज्ञानक तरीके दे नाल समाजवाद या सामवाद लियाण दी कोशिश की सी। उन्हें सानू स्टैप दसे सन कि जिहड़ा समाजवाद किद्दां आएगा, इस करके इहनूं विज्ञानक मार्क्सवाद भी कह लिया जाता है। ते चौथी चीज है सामवाद। सामवाद एक जनरल टर्म है जिहदे विच सारे लोग बराबर ने, एक वर्ग रहत समाज की गल की जाती है। तो ये चारे अलग अलग नाम ने जिन्हां नामां दे नाल मार्क्सवाद नूं जानिया जाता है। हुण असीं गल करिए कार्ल मार्क्स की, ते कार्ल मार्क्स की विचारधारा नूं विज्ञानक मार्क्सवाद कहा जाता है। विज्ञानक मार्क्सवाद क्यों कहा जाता है मैं तुहानूं इत्थे दस चुकिया, क्योंकि जिहड़ा कार्ल मार्क्स सी, कार्ल मार्क्स तो पहला भी कई विद्वान होए, उन्होंने गल की समाजवाद की, पर जिहड़ा कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की गल की, उन्हें स्टैप वाइज विज्ञानक तरीके दे नाल गल की सी। इसलिए जिहड़ा कार्ल मार्क्सवाद मार्क्स वाला मार्क्सवाद है उन्होंने असीं विज्ञानक मार्क्सवाद कहने हैं। उम्मीद है इत्थों तक तुसीं समझ गए होवोगे। अगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स तो पहला अनेक विद्वान जिवें प्लेटो, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, चार्लस फूरियर, इन्हां सारे विद्वानों ने भी समाजवादी व्यवस्था कायम करने लई विचार दिते। समाजवादी व्यवस्था जिद्दां मैं तुहानूं पहला दस चुकिया कि समाज दे विच सारे लोकां नूं बराबर कर दिता जावे, वर्ग संघर्ष नूं खत्म कर दिता जावे, सारे लोकां दी उत्पादन दे साधनां ते मालकी होवे। इन्हां सारियां दी इन्हां ने विचार ते दिते, पर इन्हां दे जिहड़े विचार सन कल्पना ते आधारित सन। उन्होंने ये दस्सिया ये चीज़ां होणियां चाहीदियां, पर उन्होंने ये नहीं दस्सिया कि ये चीज़ां होणगियां किवें। समाजवाद नूं विज्ञानक रूप देण दा काम कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया सी। उन्हें कार्ल मार्क्स ने स्टैप बनाए कि ये सारियां चीज़ां किस प्रकार हो सकदियां। इसलिए जिहड़ा कार्ल मार्क्स की विचारधारा नूं असीं कहने आ विज्ञानक विज्ञानक मार्क्सवाद। अगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स पूंजीवाद का आलोचक सी।
ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ। ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪੈਸਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇੱਕ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲਾਸਲੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ 1818 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। 1835 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੌਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਲੜਕੀ ਜੈਨੀ ਵੌਨ ਵੈਸਟਫੈਲਨ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 1836 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਗਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹੀਗਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਹੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੀਗਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੈਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗਰਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਜਲਸ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਜਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਜਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਮਿਲੇ
ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ MCQ ਆਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਬਰੂਸੇਲਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਲੀਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਮਵਾਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਲੀਗ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਮਵਾਦੀ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਸ ਜਰਮਨੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ, ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਗਰਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 1883 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨੈਗੁਰਲ ਐਡਰੈਸਸ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਾਭ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਭ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਰਕਸ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਕਸੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਬਾਰੇ। CEM ਜ਼ੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪਨਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਬਾਰੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਭੌਤਿਕ ਦਵੰਦਵਾਦ। ਭੌਤਿਕ ਦਵੰਦਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੌਤਿਕ ਦਵੰਦਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੀਗਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਦਵੰਦਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਵੰਦਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਵੰਦ ਯੁੱਧ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਭੌਤਿਕ ਦਵੰਦਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਦਵੰਦਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੀਗਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਹੀਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਢਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋ ਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਗਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਦਵੰਦਵਾਦ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਾਦ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਵਾਦ। ਹੁਣ ਵਾਦ यानी कि एक विचार आया, प्रतिवाद ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਹੀਗਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਦਵੰਦਵਾਦ। ਹੁਣ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਭੌਤਿਕ ਦਵੰਦਵਾਦ। ਭੌਤਿਕ ਦਵੰਦਵਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਵੰਦਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਅੰਕੁਰ। ਅੰਕੁਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਕੁਰ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੌਦਾ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਦ, ਅੰਕੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ ਤੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੀਗਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ? ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 4 ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 5 ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ 5 ਸਟੇਜਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੀ 5 ਸਟੇਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਦਮ ਸਾਮਵਾਦੀ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਆਦਮ ਸਾਮਵਾਦੀ ਯੁੱਗ। ਆਦਮ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਸਾਮਵਾਦੀ ਮੀਨਸ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ?
शुरुआत दे विच कोई प्रॉपर्टी ना दी चीज नहीं सी, कोई संपत्ति नहीं सी। बंदे दी लाइफ किवें सी, बंदा घूमदा फिरदा सी, भोजन की तलाश करता सी, जिहड़ा भोजन मिलता सी वो सारे रल के खा लेंदे सन, वंड लेंदे सन, खा लेंदे सन। किसी का किसी नाल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सी, सारे लोग रल के रहिंदे सन। इनू नाम दिंदा है आदम सामवादी पड़ाव दा। जदों तुसी भी सारिਆਂ ने जे तुसी हिस्टरी रखी तो तुसी पढ़िया होना कि शुरुआत दे विच आद मानव किद्दां रहिंदा सी, इह उहदे तो बनिया आदम सामवादी पड़ाव। उस तो बाद दूसरा आया प्राचीन व्यवस्था या प्राचीन अवस्था। उन प्राचीन अवस्था दे विच की होया, प्राचीन अवस्था दे विच कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों की वरतों करनी शुरू की। मेन चीज किहड़ा सी? पशु। पशुओं नूं संपत्ति का माप समझा जान लग्या। जिहदे कोल ज्यादा पशु हुंदे सी उहनूं ज्यादा मन्निया जान लग्या कि बंदा ज्यादा अमीर है। इत्थे इस हालत दे विच संपत्ति की धारणा शुरू हुई। कुछ लोगों ने जमीन के उपर फसल उगानी शुरू की, जमीन उपजाऊ जमीनों के उपर कब्जे किए, उन्होंने उपर फसलां उगानियां शुरू कीतियां। इत्थे आके मनुख दे विच जिहड़ा सी भेदभाव पैना शुरू होया। कुछ संपत्तिवादी बन गए ते कुछ संपत्तिहीन। उस तो बाद तीजी व्यवस्था आई सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था भी कह सकते हैं, सामंतवादी अवस्था भी कह सकते हैं। हुण इस व्यवस्था दे विच या अवस्था दे विच की होया, इहदे विच वड्डे वड्डे जिमीदार बने। वड्डे वड्डे जिमीदार वो बंदे सन जिन्हां कोल काफी सारी जमीन हो गई। हुण उन्हां कोल जमीनां हो गईयां, एक समूह ऐसा बन गया जिहदे कोल जमीनां हैगियां, पशु हैगे ने, यानी उत्पादन के साधन ने। एक वर्ग ऐसा बन गया जिहदे कोल उत्पादन के साधन नहीं है, जिवें भूमिहीन किसान। उन्होंने की किया, जिहड़े सामंतां ने अपनियां जमीनां किसानां नूं दित्तियां फसलां बीजन लई। समझ लो कि जिद्दां हिस्से ते देनियां शुरू करते हैं कि तुसीं इहदे ते फसल उगाओ, अपने कुछ हिस्सा रखो, बाकी सानू दे दो। पर इस अवस्था दे विच की होया, नाल ही शुरू होया शोषण। जिहड़ा वड्डा सामंतवाद हुंदा सी, सामंतवादी या जिहड़ा वड्डा जिमीदार हुंदा सी, वो भूमिहीन किसान नूं सिर्फ उन्ना ही दिंदा सी जिन्ना उहनूं उहदे जिउंदे रहण लई चाहीदा। बाकी सारी मालकी जिन्ना उत्पादन हुंदा सी, वो सारा अपने कोल रखदा सी। उस तो बाद शुरू हुई पूंजीवादी अवस्था। पूंजीवादी अवस्था जिहड़ी है सामंतवाद का मॉडर्न रूप आ गया। इहदे विच फैक्ट्रियां ते होर वड्डे वड्डे कारखानियां, उत्पादन के साधनां ते हर एक चीज के उपर पूंजीवादी व्यक्ति का नियंत्रण आ गया। हुण इहदे विच चीज़ां हिस्से ते देण दी बजाए मेहनत का मुल दिता जान लग्या। ये जिहड़ी बन गई पूंजीवादी व्यवस्था। हरेक समाज दे विच कार्ल मार्क्स का मनना सी कि हरेक समाज दे विच इस प्रकार विकास होया। उस तो बाद अगे पूंजीवादी व्यवस्था तो बाद की होया, जिहड़ा अगली स्टेज आई, लास्ट स्टेज जिन्हों असीं कहने आ सामवादी अवस्था। उस सामवादी अवस्था की है, हौली हौली लोग पूंजीवादी व्यवस्था तो तंग होने शुरू हो गए। क्योंकि कार्ल मार्क्स ये कहता सी कि जिहड़ी पूंजीवादी व्यवस्था है उहदे विच उहदे खात्मे दे तत्त छुपे हुए ने, उन्हें आपे ही खत्म हो जाना। किवें खत्म होना वो आपां करांगे क्वेश्चन दे विच। वो कहता जदों पूंजीवादी व्यवस्था खत्म हुई तो फिर आएगी सामवादी अवस्था। सामवादी अवस्था यानी कि सारे लोग बराबर हो जाएंगे, पूंजीपतियों की जिहड़ी दौलत मजदूरों के हथ में आ जाएगी, एक वर्ग रहत ते राज रहत समाज बनेगा। हुण बड़ी महत्वपूर्ण विचारधारा आ गई जिहड़ी कार्ल मार्क्स की, यह है वाधू मुल का सिद्धांत। ये बहुत इंपोर्टेंट है, 4 नंबर के क्वेश्चन दे विच बड़ा ज्यादा पूछे जाने के चांसेस ने। उन वाधू मुल का सिद्धांत की है? इनू कहते हैं सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू, वाधू मुल। हुण वाधू मुल की है? कार्ल मार्क्स कहता कि जदों किसी चीज का उत्पादन हुंदा है,
ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਭ। ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਭ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਭ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲੇਬਰ ਤੇ ਲੇਬਰਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡ, ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ, ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਖੰਡ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨਾ ਹੈਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਖੰਡ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੀ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਇਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਿਆ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਐਨੀ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ 200 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ 2000 ਕਮਾਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ 200 ਦਿੱਤੀ, ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ? 800 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਸੌਰੀ 1800 ਰੁਪਏ ਦਾ। 1800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੱਸੀ ਹੈਵਸ, ਦੂਜੀ ਹੈਵ ਨॉट्स। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਵਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੈਵ ਨॉट्स ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਹੈਵਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ, ਹੈਵ ਨॉट्स ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਵ ਨॉट्स ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਰ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਵ ਨॉट्स ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼। ਰਾਜ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਯੰਤਰ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਸੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵਰਗ ਰਹਿ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ।
ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਤੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕੀ। ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਛੋਟਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ? ਸਾਮਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਸਾਮਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਮਵਾਦੀ ਯਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਬੇਗਾਨਗੀ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ
ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਬਰਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਲ ਮੋਟੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਇੱਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਸੰਪत्ति ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੇਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਯੰਤਰ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਤਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।